Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qadrli mu'min musulmanlar, Allah subhanahu ta'alaga har bir hamda sana muqtavlarimiz, shukr amallarimiz, shahadat keltiramiz Alloh ta'aladan boshqa ilohlar yo'q. Barcha ibodat, ko'ngil umtilishlari Alloh subhanahu ta'alaga, ani rizoliqlarına. Shahadat keltiramiz Alloh ta'alaning payg'ambari Rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam deb. Qadrli mu'min musulmanlar, hech shaksiz biz har birimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ummatidan, islom dinidan, hamda hech shaksiz Alloh subhanahu va taolo har birimizga iymon va taqvolik, baxt va saodat ilasin. Allohdan salom va rahmatlari va barakatlari har birimizga erishsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu. Qadrli do'stlar, mu'min musulmonlar, kishi u jamiyatda yashaydi. Hamda biz bir-birimizga xizmat ko'rsatamiz. Savdo qilamiz. Ishimiz bilan, shimolimiz bilan, vaqtimiz bilan. Kishi savdo qilirga mumkin o'zining xizmati bilan kishiga xizmat ko'rsata. Bo'lsin mikan jihozlar yog'indan, yurtlarına ta'min etu yog'indan. Shuluq vaqtda savdolarimizni biz qarasak to'p-to'ri u narsada bo'lsa sotuv, yorma, ipi hamda qolgan rizqlardan, hamda oshalatirgan, hamda oshalmaydigan rizqlardan. Bu masalada Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Mutaffifin surasida bizga bayon keltiradi. Oshiqli. Mutaffifin degan so'zda, ya'ni mizonlarni buzishlar. Mizon buzishlar. Yoki haqliqni kimituvchilar deganlikda aytilgan mumkin. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi, qarag'zalanishik. Vaylul lil mutaffifin. Vayl degan so'z u qayg'u bo'lsin degan so'zda. Shuluq vaqtda arab tilida vayl degan so'z u jahannamning bir jirligi. Hamda shuluq vaqtda vayl degan so'z qachon vaylak deb aytib qo'yalar arablar, ular bir ixtibor etdilar, tanqid shekilli. Tanqid singa vaylul lil mutaffifin. Qayg'u bo'lsin. Tanqid singa shul kishilarga qo'ysalar mizonlarni buzuvchilar, haqliqlarni kimituvchilar. Allazina idaktalu alan nas yastawfun va idza kaluhu aw wazanuhum yukhsirun. O'zining haqqini olgan vaqtda, o'zining shimolini sotib olgan vaqtda, o'zining ipiyin sotib olgan vaqtda, u g'adillikni sirri talab eta hamda qarab turaning ustidan. Onun haqqi o'talsin. Anga ko'rsatilgan xizmat o'rniga yetkazib o'talsin. 8da ishga kelib, 4da ishdan qaytib ketirlik bo'lmasin. 5ga hadlik ishlasin. O talab etani. Lekinda agarda o'zi savdo qilsa, o'zi narsada bo'lsa sotsa, ipiyin onun ninsa bir mol-mulkatni yoki u xizmat ko'rsatsa kimga bo'lsa, shu vaqtni yuxsirun, ularni kimitadi, o'rna yetkazib ishlamay. Ala yadunnu ulayka annahum mab'uthun. Alloh subhanahu va taolo aytadi, ular o'ylaylarmi, Alloh qarshısında qaytmaslar, qiyomat kunida quvarilmaslar, liyawmin azim. Allah qarşında bulğan eng büyük qarşında günlərdə deyib, qiyomat günündə. Əlbəttə bu dünyada cemaat mal-mülkətdən qiymeti 200 gram, 500 gram yoki bir zur aytili qopshiqlardan birer kilo olib qo'yu
ул сизелмәскә дә мөмкин. Без аны шулай уйлыйбыз. Сатып алган кеше уларны сизә, уларны белә. Ләкин дә инде теге ничек тә булса исбат итә алмаган сәбәбеннән, яки инде талашасы килми аның, яки синең каршына дуслык хисләре сәбәбендә, туганлык хисләре сәбәбендә сәүдәне үзәсе килми, судларга, казыйларга барасы килми. Шул сәбәптән инде ул ярар дип әйтеп куя, кыямәт көненә калсын дип әйтеп куя, яри садакадан булсын дип әйтеп куя. Менә шушы вакытта җәмәгать бу кеше уйлый, аны кеше сизми дип. Һәм дә аны файдасын күрергә бит әле мөмкин бу дөньяда. Кара әле, фәлән җирләрдә сату сәүдәләрен үтәдем, күпмедер мал-мөлкәтен түләделәр, һәм дә аның хакына карата мин әле үземә шумарасын калдырдым дип әйтеп куярга мөмкин. Аның ризыкның тәме харам мал булуына карамастан кимемей. Ул аның тәмен сизеп ашап, һәм дә аның вакытын кулланып яши бит җәмәгать. Һәм дә нәтиҗәсе кешенең хакына, акчасына, мал-мөлкәтенә, аның вакытына керә. Һәм дә Аллаһ каршында бу җәмәгать җиният. Кеше әйтергә мөмкин, бу дөньяда мал-мөлкәт нәрсә инде ул? Нәрсә инде ул акча? Ул бер шуп кенә бер мәсьәлә. Кешенең мал-мөлкәте җәмәгать ул вакыт. Үзегез уйлап карагыз. Кеше көненә, мәсәлән, 1000 тәңкәлек эшләсә, 8-дән 5-кә хәтлек. 1000 тәңкә ала җәмәгать. Һәм дә киләчәктә бер кеше шушы 1000 тәңкәдән 500 тәңкәсен урласа, ягъни ярты көнен аның ярты көнен урлаган шикелле булып калдырыла. Аны ничек аңлы җавап кайтарып бетерәчәк? Бит кыямәт көндә, лияумин азим, кыямәт көндә Аллаһ Субханаһу ва Тааля каршында ул бөтенесе ачык булачак. Яума якумун насу ли раббил аламин, шул көнне кайчан барча халык Аллаһ каршында килеп басачак. Һәм дә шул ук вакытта фәрештәләр дә сафлар рәвешендә килеп басачаклар. Алар безнең гамәлебезгә шаһид булачак. Һәм дә без уйлаган кешеләр кайсылары сизмәде, күрмәде безнең ялганыбызны, алардан да булачаклар җәмәгать. Без ул вакытны мал-мөлкәт белән аларга кимсетелүне кайтарып булмас, гафу үтенеп булмас. Һәм дә Аллаһ Субханаһу ва Тааля каршында хисап тотырга туры киләчәк. Менә ул көнне нәрсә белән без аларга кайтарачакбыз мал-мөлкәтләрен? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең бер хадисләрендә әйтеп куя: "Манил муфлис?" Сахабалардан сорый. Кем ул муфлис? Банкрот. Сахабалар әйтеп куя, ул шул кеше кайсы барча мал-мөлкәтен югалтты, аны бер нәрсәсе калмады дип әйтеп куялар. Банкрот. Ләкин дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтеп куя, муфлис ул шул кеше кайсы кыямәт көненә килеп басачак, Аллаһ каршында хисапка һәм дә аның каршында басып торачак халык. Кайсын бу дөньяда ул кайдар бер алдады, хезмәтен күрсәтмәде, аның хакын үзенә алды. Һәм дә аңар кайтарлык акчасы юк. Нәрсә белән кайтарылачак? Намазы белән, зикре белән, закаты белән, үтәлгән хаҗы белән, әйтелгән изге эше белән, укылган дугасы белән. Барча мал-мөлкәтен ул әҗр саваплардан торган мал-мөлкәтен таратып бетерәчәк дип әйтеп куела. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтеп куя, барча изгелекне таратып бетергәч, әле тагын да халык калачак. Кайсыларның ул хакын алган, шул вакытта Аллаһ Субханаһу ва Тааля гаделлек өчен аларның гунахларын бу кешенең өстенә язачаклар дип әйтелә. Гаделлекне кайтарга кирәк бит. Һәм дә бу кеше бер изгелексез үзенең гунахлары белән, һәм дә бу халыкның әле ул үзе эшләнмәгән гунахлар белән җәһәннәмгә, наузу билла, йөзе белән сөреләчәк. Кирәкме безгә җәмәгать кешенең 1000 тәскәсе? Кирәкме безгә җәмәгать кешенең 1 сәгате, кешенең
хақы. Әлбәттә біз аны өзімізге жауап қайтарға керек. Ләкин дә Аллаһ Субханаһу тәғала қаршында бұл изге эшләр һәм дә безнең гөнаһларыбыз алар махсус тәркәләп бара. Кем белән? Фәрештәләр. Безнең уңдан һәм дә сулдан бар фәрештәләр, кирамин катибин. Шул фәрештәләр кайсылары армыйша, талмыйша, көнендә, иртәсендә безнең изге эшебезне дә яза, кимчелегебезне дә яза. Шунда да Аллаһ Субханаһу тәғала рәхмәте безгә бар. Әгәр дә кеше изге эшне ясаса, аңар бер әҗр савап кына язмыйлар, аңа 10 әҗр савап язып куялар. Кимендә ихласлырак булса, 700-не дә язарга мөмкин. Әгәр дә кеше хата кылса, шул вакытны сул як фәрештәбез язып куймый аны. Көтә. Ярты көн көтә. Бәлки бу кеше төзәлер. Бу кешенең хакын кайтарыр. Аллаһ каршында истигъфарын кылыр. Төзәлер дип. Әгәр дә төзәлмәсә, кешенең хакын кайтармаса, тәүбә кылмаса, шушы хата языла. Һәм дә бу китап атала җәмәгать кәллә инна китабал фуджари ла фи сиджин. Сиджин китабы дип ул китап языла. Ва ма адрака ма сиджин. Аллаһ Субханаһу тәғала сорый сездән. Сез беләсезме нәрсә соң сиджин? Китабун марқум дип Аллаһ Субханаһу тәғала җавап кайтара. Ул махсус теркәлгән бер китап дип әйтеп куела. Теркәлгән һәм дә андагы булган язмалар, хаталар, гөнаһлар бер кайда югалмый. Һәрберсе үзенә карта хисапта, теркәлүдә, саклануда булып торачак. Әлбәттә, җәмәгать кешенең һәр вакытта теге хатасы да булмый бит инде. Изге эшләр дә була. Аның өчен булачак изгелек китабы. Кәллә инна китабал абрар ла фи аллиин. Шунлыкта изге кешеләрнең китабы ул ла фи аллиин. Аллиин китабында. Ва ма адрака ма аллиун. Сез беләсезме нәрсә ул аллиун дигән вакытта китабун марқум. Ул шул китап кайсы Аллаһ каршында бер изгелегегез дә югалмаячак, күңелегездә булган булса да, телегездә булган булса да, ниятләгән эшләрегездә дә булса да, ул да изгелек белән язылачак. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның шундый хадисе бар, җәмәгать. Карагыз, Аллаһның рәхмәте. Әгәр дә бер мөмин мусульман ниятләсә бер изге эшне үтәргә, Аллаһ Субханаһу тәғала фәрештәсе бер изгелекне язып куя. Әгәр дә ниятенә карата ул хакын кайтарса, ягъни үтәсә шушы изгелекне, ул вакытта 10 белән язып куячак, яки 700 белән, яки хисапсыз. Әгәр дә Аллаһның бер кулы ниятләсә бер гөнаһны эшләргә, шул вакытны Аллаһ Субханаһу тәғала бер нәрсә дә язмый. Ләкин дә кеше шушы яман фикерендән кире кайтса, каралы, Аллаһ каршында җавап кайтарга кирәк бит. Бу кешенең хакы бит, дип шушы гөнаһтан нияте китсә, күңеле китсә, шул вакытны Аллаһ Субханаһу тәғала фәрештәсе аңар әҗр савап язып куя, җәмәгать. Карагыз әле, субханаллаһ. Аллаһ Субханаһу тәғала безгә ни хәтлек җәннәткә ирешергә җиңеләйтә, безгә инде сайлауына кыла. Хата гөнаһ. Берне эшләдең, икене эшләдең. Көненә 3-не, 5-не, 10-не эшләдең. Карыйсың, дөньяң үзгәрми. Балалар үсә, субханаллаһ. Эш хакыңны бирәләр. Яңа машина алдың, яңа йорт төзедең. Ял итәргә барып кайттың. Гөнаһларыңа карамастан, дөньяң тигез бара. Һәм дә кеше уйларга мөмкин, бер нәрсә дә миңа булмас. Ләкин дә кеше сизми шул мәсьәләне, җәмәгать, нәрсә аның калбы белән шушы вакытта, нинди хәлдә була аны. Ул шушы үзгәрүне хис итми, сизми. Абу Хурайра сахабадан бер хадис килә. Кайшан Пәйгамбер Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям әйтеп куйды: әгәр дә бер кеше Аллаһның кулы
хата қылса, аның қалбіне қара түші. Хәмді әрбір хата білән ол қара көбәйе. Хәтті аның үйрегін туылсынша яулап алған шығатлықтей. Әгер де инді ол тәубәсін қылмаса, истихфарын қылмаса, ғынақындан кері қойтмаса, ол уақытны аның үйрегі туылсынша қара үйрекке, хаталы үйрекке әуірлі. Хәмді Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem аны сифатлады: «Рана аля кулубихим». Алларның қалыпларында қара түшті дей. Мутаффифин сүрәсендә дә шушындай аят бар. «Кәлләбәл рана аля кулубихим ма кану яксибун». Һичшиксез аларның қалыпларына шушы қара түшті, ғамәлләренә қарата дей. Ғамәлләренә қарата. Йөрәктәге булган қаралық җәмәгать ул иң беренчесе кешенең күңеленә, фикеренә тупаслык китерә. Хаклыкны күрми башлый бу җәмәгать. Үзенең гыйбадәтләреннән рәхәтен сизми башлый. Әлеге вакытта күбрәк Кур'ан укыса, Кур'анны тыңласа, дин турында сөйләшкән вакыттан күңеленә хушлык килсә, хәзер вакытта дин мәсьәләсе аңар Кур'ан Аллаһны искә төшер шул хәтлек рәхәтлек китерми. Яки гомумән ул Аллаһны искә төшерүгә карата гафиллеккә кайта. Әгәр бу дин үтәгән кеше турында сөйләгән вакытта, әгәр дә кеше гомумән әле намазга басмаса, диндән ерак булса, бу кешенең калбына хаклыкны кертергә, хак ислам динен ашырга аңар өстәмә авырлык булачак. Чөнки булай да аның калбы каралык белән тулган. Әле хаклыкны күрми, ничек соң ул Аллаһка иман китерәчәк? Аларның бер сыйфатларыннан җәмәгать карагыз, субханаллах, «Иза тутла алейхи аятун кала асатурул аввалин». Әгәр дә аларга нинди дә булса бер дин мәсьәләсен сөйләмәсәң, пәйгамбәрләрдән кыссаларын, Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem үрнәкләрендән бер хикмәтләрне, хадисләрне сөйләмәсәң, алар әйтәләр, бу элекеге заманада булган дастаннар, әкиятләр безнең заманабызга бу туры килмәй, бу элекеге вакыттагы булган үрнәкләр, хәзер без инде яңа замана буенча яшибез дип әйтеп куячаклар. Һәм дә аларның үзләренә карата бер тынычлык кертәтер бер үзенә карата фикерләре бар. Әлләзина юкәззибуна бияумиддин. Алар әйтәләр, кыямәт көне булмачак. Без бу дөньяда бер мәртәбә барлыкка килдек. Гомербез белән тулысынча кулланып калырга кирәк. Эшебезне эшергә, хакыбызны алырга көчле кеше үзенең көче белән кулланырга тиеш. Һәм дә бу мәсьәләдә җәмәгать карагыз әле. Алар әйтеп куялар, кыямәт көне хисап булмаячак дип әйтеп куялар. Шуның белән алар үзенең калипләрен тынычландыра. Хисап булмас дип. Югыйсә Аллаһ Субханаһу алдакчы түгел, ул әйтә, һәрбер кеше Аллаһ каршына килеп басачак, һәрбер кеше үзенең хисабын алачак. Кадерле җәмәгать мөэмин мөселманнар. Безнең максатыбыз бу дөньяда Аллаһ каршына килеп баскан вакытта шундый бер дәрәҗәгә ирешергә. Аллаһ Субханаһу тәала Кур'ан-ы Кәримдә сыйфатлый хисаба ясира. Җиңел хисап үтәргә. Ничек соң аңар ирешеп була җәмәгать? Әгәр дә безнең изге эшләребез күбрәк булса, хаталарыбыз кимшерәк булса. Бу дөньяда җәмәгать без күбрәк бер-беребез арабызда яшибез. Гаиләбез белән, балаларыбыз белән, әти-әниләребез белән, күрше туганнар эшебездә күп вакытыбыз узып китә. Шушы вакытта без кешеләрнең хакларын үтәү яки үтәмәү нәтиҗәсендә үзебезнең изгелек капчыкларын тутырабыз, яки хата гынах капчыкларын тутырабыз. Ничек соң алардан төзәлергә, ничек соң хак юлга кайтырга? Хәзерге вакытта искә дә төшерлек түгел бит инде
кемнең хакын алдым, кемне алдадым, кемгә хезмәтен күрсәтеп бетермәдем. Кая мин аны җыеп бетерим дигән вакытта җәмәгать, Аллаһ Субхаһу ва Тәала һәрбер безгә мөмкинлек бирә тәүбә кылырга. Тәүбә дигән сүзнең мәгънәсе кире кайту, Аллаһ каршына, Аллаһ рәхмәтенә, хата кимчелекләребездән ваз кичү дип атала. Әгәр дә кеше ихлас күңелдән үзенең җиниятләрендән, гынахларындан ваз кичсә, ихлас күңелдән Аллаһ Тәаләдән истигъфар кылса, астагфирулла я Раббым, хата кимчелекләремне гафу ит, кеше хакына кирдем, синең хакына кирдем, я Раббым, гафу итеп ул тәүбә китерсә, Аллаһ Субхаһу ва Тәала гафур рахим. Ул һәрбер хата кимчелекләрне гафу итә. Чөнки Аллаһ Субхаһу ва Тәала көтә безнең изге эшләребезне һәм дә ихласлы күңелләребезне. Аллаһ Тәала бу дөньяда безнең өстебездән үч алыр өчен максат итеп куймый. Менә бу дөньяда сезнең каршы сыналмышларны таратып куйдым да, менә ят кенә хатаны эшләдә, сине өстендән үч алам дип Аллаһ Тәала көтеп тормый. Аллаһ Тәала калдырган кыямәт көнендә. Ни сәбәптән? Чөнки шаят бу кеше әле дөньяда яшәгән вакытта җанын биргән шәхәтлек гынахларындан тәүбә китерер. Ләкин дә җәмәгать бу мәсьәләдә ихласлык кирәк. Чын күңел, нык максат, үзебезнең булган кимчелекләребезгә кире кайтмаска. Кеше хакы бит ул җәмәгать тәмле. Аласың, ашыйсың, һәм дә шул вакытта беләсең бу кешенең икәнен, һәм дә урланган мал ул тәмле җәмәгать. Кире кайтып булырмы? Бәлки безгә аңар кирмәскәдер, ул хаталарны эшләмәскәдер. Яки Аллаһ Субхаһу ва Тәала гафу итүче, иншаалла мин әле өлгерермен Аллаһ Тәала каршыда тәүбә китергә дигән фикердә булмыйк җәмәгать. Аллаһ кына белә, кайчан без кайтабыз Аллаһка. Кайсы сәгатьтә, кайсы көндә җәмәгать. Түшәкләребездә яткан вакытта biz иртә белән уянырмызбы? Аллаһ кына белә. Эшкә чыгып киткән вакытта кире өйгә кайтырбызмы? Аллаһ кына белә җәмәгать. Өстебездә булган хаклар кайтарга кирәк. Аның бер дәвасы бар. Аның бер кытылу ишеге бар. Ул тәүбә ишеге. Тәүбә ишеге һәм дә киридән иншалла шушы хаталарга кайтмау. Biz mümin musulmanlar şular koysun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sıfatladı. Bizden zarar timi kişilerge. Biz şul sebepten kişilerge selam da beremiz. Esselamu aleyküm de betip koyaz. Siyana tanışlık bulsun. Eğer de biz kişiye selam birsek, yani biz anar zarar getirmeyiz. Selam bilmesek de, ol musulman bulmasa da, alar bizden bir kureler İslam dinin, kötələr bizdən ixlaslıqni, kötələr bizdən işkirsizlikni, tügəllikni, həm də küpmə örnəklər var cəmaat kişilər İslam dininə kirdilər. Ni səbəbdən? Çünki musulmanlardan izgilik gördülər, mərhəmətlikni gördülər. Həm də bar qızğanışqa qarşı şunday örnəklər qoyşan musulmanlardan zarar görü səbəbindən alar bu kişini gənə ғайыпləmədi. Atulsınca musulman ümmətin ғайыплədilər. Bizge kirekmi cemaat? Biz sebepşe bulsak, Allah saklasın, barça musulmanlarını ғайыпләүдә. Kirisinçe, biz Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem örnəgin, hak İslam dini halka jitkizdik inşallahu teala. Vəğəz bilengine tügül, özümüzün izgi işlerimizden de, hizmetimizde, işimizde, sevdemizde, ailemizde, dostlar tiresinde. Kişiler bizni kurgan vakitte kursinler İslam dinin, Kur'an'ını, Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin, amelleri bizde. Şu vakitte inşallahu teala kişiler İslam dinine karata muhabbet yürekler bilen kireşekler inşallahu teala. Hem de elbette biz kimge örnek ko'rsatacak biz. Bolalarımızga, onuklarımızga hem de hiçsiz
Ахыр қиямет күнде Аллах қаршына келіп басқанда, иншаллаху тағала, кіші хақы біздің үстімізде кемірек болар. Изгі ішлеріміз көбірек болашақ. Хамда муфлис дәрежесінден, банкрот дәрежесінден Алла сақласын. Біз пақ болашақпыз, сақ болашақпыз. Алла Субхану тағала һәр бірімізге изгі ішлер берсін. Ішлерімізде түгеллік берсін, иншаллаху тағала. Әмин. Hamda hiçbir kişiler kursunlar bizden İslam dinine kalbimizden, yine tugul eli gamelimizde de kursunlar, işlerimizde de kursunlar, sözlerimizde de kursunlar inşallah.